Hello guys, welcome to Tamil Pasanga Reaction 2.0. Yes. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்னொரு மலையாள படம் தான். ஸோ இந்த படமும் வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ நம்மளும் பார்க்கணுன்றனால வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த படம் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஆக்டர் வந்து இருக்கார். இதில் கடைசியாக ஒரு படம் பார்த்ததுல வந்து எப்படி சொல்கிறோம், ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு மூவி. நானும் பெஸ்ட்டு மூவி ஆஃப் ஆர் சேனலில் பெஸ்ட்டு மூவி ஆஃப் மலையாளம். செம்ம மூவி. என்ன படம்னா ஏஆர்எம். எஸ். ஸோ இனி நம்ம பார்க்க வர மூவி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லூக்கா மலையாளம் மூவி. ஏன்னா லூக்கான்னு ஒன்று ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது, டிஸ்னி ஒன்று இருக்கான், பண்ணாயிடுச்சு. ஸோ வந்து லூக்கா. ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேரக்டர் அண்ட் ரைட்டர் ரெண்டு பேருமே வந்து அருண் போஸ். அண்ட் இன்னொரு ரைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மிருதுல் ஜார்ஜ். ஓகே. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொவினோ தாமஸ், அஹானா கிருஷ்ணா. இங்கே தான் ரீசெண்டாக ஞண்டுகளோட நாட்டில் தங்கச்சி அன்று பெரிய கண்ணு. அப்புறம் வந்து அன்வர் ஷெரீஃப், நிதின் ஜார்ஜ், தலைவாசல் விஜய், சூரஜ் எஸ் குருப், ஷாலு ரஹீம், நீத்து பாலா. ஸோ இந்த படத்தோட ஆண்ட்ரே ட்ராமா ஃபிலிம். ஸோ நம்மளுக்கு ட்ராமான்னு பார்க்கும்போது ஒரு ட்ராமா மைண்ட் வரும். இது வந்து ட்ராமா நம்மளுக்கு ஆகக்கூடாது அப்படின்னு. ட்ராமான்ற வார்த்தை பார்த்தாலே எங்களுக்கு, ஏன்னா அது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு செட் ஆகும், இல்லைன்னா வந்து ட்ராமா ஆகிடும். படம் வந்து பிளாக் பஸ்டர் நினைக்கிறேன். அப்படியா? இல்லை, எனக்கு டொவினோ மேலே நம்பிக்கை இருக்கு. இது ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்கேன் நான். அந்த பாட்டு வந்து நல்லா புரியாது, புரியாதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை தான் சொல்லுங்க. தெரியாதுவா? அப்புறம் நல்லா இருக்கும், இல்லை கேட்க நல்லா இருக்கும். சரி, அந்த டியூன் இப்போ ஹம் பண்ணு. ஸோ வந்து அதுக்காக தான் வந்து டான்ஸுக்காக பாடுது. வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இதான் படத்தோட காஸ்டிங் ஆண்ட்ரே எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன். படம் போயிடுங்க. ஹீரோயின் இன்ட்ரோவா? ஹீரோயின் அந்த பொண்ணு பேர் என்னது? அஹானா. இது அஹானா மாதிரி இல்லையே. நல்ல லூக்கா இல்லை. கடைசியாக வந்து நம்ம கப்பியில் பார்த்தோம்னா நீங்க இந்த மாதிரி இல்லை கப்பியில் சூப்பர். என்னடா அதுவும் அவர் படம், நம்ம அவர் படமாக இருக்கும் போதுடாடி. പോലീസ് എക്സാമിനേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയക്കായിരുന്നു. என்னடா கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷனா? என்னடா ட்ராமா நீங்கள்? செத்துட்டாரு, பாடி இன்னும் வந்தாங்க. നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം പുറത്ത് പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. என்னடா ஜாயா ஹெவி പെർഫോമൻസ് பண்ணுடா. ലീവാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ജയറാം സാർ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോകാൻ. ജാഫർ അടിക്ക് പേരിൽ പോടുവല്ല. അത്യാവശ്യം പോപ്പുലറായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലേ, നിനക്കറിയാം ഇയാളെ? ചെറിയൊരു പരിചയമുണ്ട്. ലൂക്കാന്നാ പേര്. ഒരു 2-3 മാസമായി കാണും. ഇയാളും ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ബിനാലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ 1-2 വർക്കുകൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് കുരുപൊട്ടി, കുറച്ച് സീനൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് ശരി. ലൂക്കാ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ മരിച്ച മുതൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കഥ തുറന്നു കിടക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പോയി കാപ്പി ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ സാറ് മുറിയിലില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത്. ഈ ലൂക്കയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധുക്കളൊക്കെയോ? കുഞ്ഞിന് 6-7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അപ്പം മരിച്ചെന്നാണ് കേട്ടത്. പിന്നെ അമ്മയും മോനും മാത്രമായപ്പോൾ അവർ വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു.
കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്തോ അസുഖം വന്ന് അമ്മയും പോയി. അത് കുഞ്ഞിനെ വല്ലാണ്ട് ബാധിച്ചു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ചികിത്സയെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ കുഞ്ഞ് നേരെ ചൊവ്വയായത്. അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാ ശിവനാശൻ ഞങ്ങളിവിടെ ആക്കിയത്. കുഞ്ഞിനെ വരയെക്കുറിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ആളാ. ഈ പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടി ഈയിടെ ഞങ്ങളുടെ കോളനി ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീസായി എന്നിവരുടെ കമ്പനിയായിട്ടൊന്ന് മുട്ടി. അവരുടെ മതിലേൽ ഞങ്ങളുടെ പടമൊക്കെ വരച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് അലമ്പൊക്കെ ആയായിരുന്നു. അതല്ലാതെ കുഞ്ഞിന് വേറെ ശത്രുക്കളുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പിന്നെ 2-3 മാസമായിട്ട് സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. നിഹാരിക എന്നായിരുന്നു പേര്. വലിയ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു രണ്ടുപേരും, കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട്. സാറാ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്താണ് സാറിനൊന്ന് നേരെ ചൊവ്വയായി കണ്ടത്. അപ്പോ മുഖത്തിനൊക്കെ നല്ല തെളിച്ചു വരുന്നു സാറേ. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊറിയർ വന്നായിരുന്നു. ആ കൊച്ചേൻ്റെ അയച്ചതെന്നാ തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യണം. ശിവൻ, നിഹാരിക, ശ്രീസായി ബിൽഡേഴ്സ്. ഓക്കെ സാർ. ശിവൻ എന്ത് കത്തുകുത്തുവെച്ചാ? ആ കഴിഞ്ഞു. ശരി, നിങ്ങൾക്കതിന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഇല്ല ചേച്ചി, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചാണ്. ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. ഈ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യും. ഫാത്തിമ, இந்த டீ ഫാത്തിമ നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ല. பாட்டு ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோல ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, the decision is yours. ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് കൂടെ നിൽക്കാം. IQ level of left side guy, right side guy is ഡിവോഴ്സ് ഒഴിവാക്കണം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. அப் டு தி பீக் கமிட். ചേച്ചി ഫയൽ ചെയ്തോളൂ. ഓടിട്ടും വേറെ പറഞ്ഞു. அவரே கூட்டிட்டு போறாரு. மெச்சூரான ஹஸ்பண்ட் ப்ரோ. ഇവർ தான் கேக்குறாரு பொழுதுடா. அந்த பொண்ணுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல போல. എന്നാലും ഫാത്തിമയെ കൊണ്ടുവരാത്ത ശരിയായില്ല. மேட்டர் தெரியாது உங்களுக்கு. ഒരു കുഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലേടോ? അന്ന് ഇവർ ഈ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും രണ്ടും കൂടി ആശുപത്രി മുഴുവനും കേറി ഈ രക്തബന്ധമൊക്കെ വല്ലാതെ ഹൈപ്ഡാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ. ഈ ലൂക്കായെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു. കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് കണക്ഷനിലാണ് വന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കാരണം അന്ന് ലൂക്ക അടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ JP സാറായിട്ടൊന്ന് പോർത്തിരുന്നു. ജയപ്രകാശ് ടൈംസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് തന്നെ സാർ. അത് ആള് നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗറാണ്. അന്ന് ഈ ലൂക്ക JPയുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഒന്നും തള്ളുവായി ആകാലം പറ്റും. പിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് വല്ലാത്തൊരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു JP എന്ന്. ഈ വിവാഹം തന്നെ ഒരു തെറ്റായിരുന്നു. അത് ഫാത്തിമയുടെയോ അമലേച്ചിയുടെയോ സാറിൻ്റെയോ ഒന്നുമല്ല. മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മാത്രം തെറ്റാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുത്തുന്നതല്ലേ സാർ നല്ലത്? തേങ്ങാ കൊലയാണ്. ഓർമ്മകളില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ആൽസൈമേഴ്സ് വരണം. ലൈഫ് പോണ്ടത് മുന്നോട്ടാണോ? സർ, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ജാനറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളല്ല സാർ എൻ്റെ പ്രശ്നം. അവൾ എന്തിനാ പിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു വീർപ്പുമുട്ടലുണ്ടല്ലോ, അതൊരു വല്ലാത്ത പെയിനാണ്. അതിനിടയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഫാത്തിമ ഒരു റിലീഫ് ആവുന്നൊരു തോന്നലും വന്നു പോയി. പക്ഷെ ഫാത്തിമ ഇന്ന് എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷനല്ല. ഞാൻ അവൾക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് സാർ. ഐ നീഡ് ടു സെറ്റ് ഹർ ഫ്രീ. ഷീ ഡിസേർവ്സ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ്. പിന്നെ നല്ലൊരു കപ്പിളായില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തന്നെയാണ് പിരിയുന്നത്. മൈ ഫുട്ട്. നല്ല സുഹൃത്ത് വലിയ ദൂരമൊന്നും இன்னொன்று ஆஷா வருது. ஆனால் அவர் கொஞ்சம் 10 മണിക്കൂർ കിടക്കാൻ ഒരാളെ അല്ല, 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെയാണ് ലൈഫിൽ ആവശ്യം. செம்மட்டி அடிக்கணும் போல. ഓക്കെ സാർ. ஒன்றும் பாவமாக இருக்குது பார்க்க. அது தனித்தனியாக தான் வாழ்றாங்க போனாங்க. இதான் ஜானட்டா. ஃபாத்திமாவும் நல்லா இருக்குயா.
ஏதோ ஃபோன் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அப்படியே பிரேக்கப் பண்ணிட்டாங்க. வீசா அப்ரூவல் ஃபோன் நினைக்கிறேன். അത്രായ പത്രത്തിലല്ല ഇത് ന്യൂസാ സാറേ. ലൂക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഫേമസ് ആണോ എപ്പോഴും അറിയില്ല. സാറേ ആ JP ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിയാകുമ്പോൾ കാണാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ലൂക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. ചേട്ടാ താക്കോലും ഫയലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറയാം. പിന്നെ ആ ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു അന്വേഷിക്കാനും പറയാം. சார்லியோட வீடு மாதிரி இல்லை. വിഷമൊള്ളിച്ചെന്നാണ് ആള് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വായിലൂടെ തന്നെ. എന്ത് വിഷമാണെന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്ലോ പോയ്സൺ. സ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു എന്നല്ല, ലൈക്ക് എ സെഡേഷൻ. പതിയെ മയങ്ങി ആ മയക്കത്തടിയിൽ സംഭവിച്ച വളരെ സ്മൂത്തായ, എഫേർട്ട്ലെസ് ആയ, പെയിൻലെസ് ആയ ഒരു ഡെത്ത്. 99%ഉം ഇതാണ് എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡിങ്. ലൂക്ക വാസ് ഇൻ ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ്. ലൂക്കയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഓവർ മെച്യൂർഡ് മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. Are you by any chance suspecting brain cancer? യെസ്. ആ ഗ്രോത്തിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ അനാലിസിസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൾക്ക് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ, കൂടിപ്പോയാൽ 1-2 മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാ. അയാളുടെ വീട്ടിലെ വർക്കുകളിലൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഫൈറ്റിന് പോലും നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ടെർമിനലി ഇല്ലായ ഒരു രോഗി ഏറെക്കുറെ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ്. അയാളുടെ പാസ്റ്റിനെ വെച്ച് പ്രസന്റിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കഥയുമില്ല. ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് നത്തിങ് എൽസ്, ഷാൽ ഐ മൂവ്? സർ, ഹിയർസ് എ റിപ്പോർട്ട്. Thank you, doctor. കുറെ നാളുകൾ കൂടി ലൂക്കയുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു തെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അത് മാത്രമല്ല, കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അറിഞ്ഞിടത്തോളം അവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ കക്ഷിയൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പ്ലീസ് പ്രൊസീഡ്. അവൻ ചത്തത് നന്നായി. കൂടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ച് കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തവനേക്കാ അവൻ ഒറ്റയൊരുത്തം കാരണം എന്റെ മോള് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ലൂക്കയുടെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന നിഹാരിയെ കുറിച്ചാണോ? ആ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ? എപ്പോ? ഒരാഴ്ചയായി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായി. എവിടെ വെച്ച്? ബാംഗ്ലൂർ, അവളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച്. എന്നിട്ട് ഈ വിവരം നിങ്ങൾ ലൂക്കയെ അറിയിച്ചു? എന്തിന്? അവനാരാ? ഓക്കെ, ബൈ ദ വേ മിസ്റ്റർ JP, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിഹാരിയെ അറിയാം? മിസ്റ്റർ അക്ബർ, നിഹ എന്റെ മരുമകളാണ്. എന്റെ ഒരേ ഒരു അനിയത്തിയുടെ മകൾ. ഞാൻ വളർത്തിയ കുട്ടിയാവള്. മരുമകളായിട്ടല്ല, സ്വന്തം മകളായിട്ട്. അവളെയാണ് കൗണ്ടർ. Yet to get out from the shock. ആ സ്കൗണ്ടറിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയാനില്ല. ബട്ട് ജയസുധ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഒരു ബംഗാളിയാണ്, അശുതോഷ് ബാനർജി. ബംഗാളി റൈറ്ററാണ്. പഠിച്ചിരുന്ന നെഹയുടെ 3ാമത്തെ വയസ്സിൽ he passed. It was an accident. പിന്നെ അധികം നാൾ അവർ കൽക്കട്ട നിന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂർ ഫിലോമിനാസിൽ ജയസുധയ്ക്ക് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലെക്ചറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി. എല്ലാം അവൻ കാരണമാണ് സർ. അവളെ കൊന്നത്. സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ அது ஒன்று இல்லை, அவன் ரொம்ப க்ளோஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്. இந்த பொண்ணு ஒரு பூனை ஏற்றுது. அந்த பூனை அது வா எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு சொல்கிறான்டா. முன்னாடி காட்டினாங்களா நான் அந்த பூனை ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருந்துச்சு. ஃப்ளாஷ்பேக்கில் காட்டுறது வச்சு தானே ஃபஸ்ட்டு அவர் மேலே ஏறி வரும்போது பூனையை கட்டி பிடிச்சி இந்த இடம் தூக்கிட்டு இருந்தார். இதுக்கு முன்னாடி அந்த சாங் போகிறதுக்கு முன்னாடி வரும்போது சாங் போகிறதுக்கு முன்னாடி കാട്ടും. ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് പോയി. നീ അവിടെ വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ വിഷമിക്കുന്നതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി പെയിനുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ. ഒന്നാമത് നീ കൂടെയില്ല. എന്നെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. ഞാനൊരു കഥയില്ലാത്ത കക്ഷി. ഈ ദേഷ്യമൊക്കെ ചുമ്മാ ഫേക്കല്ലേ. താൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അത് നോക്കിയേ. അതോ നല്ല രസമുണ്ട്. തേങ്ങയാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ വല്ല നല്ല സീനറിയോ നമ്മളെ പോലെ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ? ഒന്നെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൂട്ട്. ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്താ തട്ടിക്കൂട്ടോ? ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാത്ത സമയത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നത് എനിക്ക് 2 മാസം. 2 മാസോ? ഇതിനോ? ഒന്ന് പോമാശേ. അല്ല പണിയറിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമൊക്കെ എടുത്തു വരും. അല്ല നീ വലിയ ആർട്ട് ലവറാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താ ഇത്ര വലിയ അർത്ഥം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതങ്ങനെ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് വായി കുത്തിക്കേണ്ട സാധനമല്ല. സമയവും താല്പര്യമുള്ളവരോട് വന്നത് കണ്ട് സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ദിനേശ് ഇത് സ്റ്റൈല് പെർസ്പെക്റ്റീവാ? എന്താ നീ തട്ടിക്കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വന്നേ. நம்ம ஏற்றுது வேற ஆங்கிள் பார்த்தது மயிலா ഫിനിക്സ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കോഫി കിട്ടിയ അതെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബ്ലൂ താൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞതാ. എനിക്കറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറായിരുന്നു. ഐ എം റിയലി എടോ താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോരില്ലേ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമോ വിവരമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫീൽഡാ. കൂടെ കണ്ട ഫ്രണ്ടില്ലേ അവൾ പിടിച്ച് കയറ്റിയതാ. എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ മിസ്സാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ പോവുകയും ചെയ്തു. സത്യമായിട്ടും ഇനി മേലെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഉറപ്പാണോ? ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനെ എക്സിബിഷൻ്റെ എഴുത്ത് വന്നത് മാത്രമല്ല അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മിണ്ടിപ്പോരും. ഇത് രണ്ടും നോക്കിയാണെങ്കിൽ വേണേ കാപ്പി പിടിക്കാൻ പോവാം. എന്റെ പേര് ഞാൻ വെറും സാധാ ലോക്കൽ. താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് കയറിങ്ങ് കൊള്ളും. പിന്നെ അവന്മാർക്കും കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അവന്മാർ മനസ്സിൽ വിളിക്കുന്ന തെറി ഞാൻ പുറത്ത് വിളിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പൊതുവെ കുറച്ച് ദേഷ്യം കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വകെ ഒരു സോറി പിടിച്ചോ. കുറച്ചധികം സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വല്ല ബസ്സോ ഓട്ടോയോ വല്ലതും കിട്ടോ? കണ്ണാടി പോட்டுருக்காங்களே கண்ணாடி படம் பார்த்தாங்க அதனால தான். ഇതിലൊക്കെ കയറിയ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം അറിയാമോ? നന്നായി. ഏതായാലും ഞാൻ അവിടെ മുങ്ങി. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. പോകേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ അഡ്രസ് വല്ലതും അറിയാമോ? അഡ്രസ് ബാഗിലുണ്ട്. ഇത് JPയുടെ വീടല്ലേ? എടോ ഞാൻ വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കുറച്ചധികം ദേഷ്യക്കൂടുതലുണ്ടെന്ന്. പ്രിൻസസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അമ്മയടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്കിളിന് അറിയാലോ. വെറുതെ എന്റെ വാ തുറപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ എല്ലാം മറന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നതെന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു. എനിക്ക് വേറെ നല്ലൊരു സ്ഥലം ശരിയാണെന്ന് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. ഒച്ച വെക്കാതെ. இதுக்கப்புறம் உட்காந்து படிக்கிற வேலை தான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக படிக்கிறது. இப்போ என்னடா கண்ணாடி போட்டவனு അത് എനിക്കൊരു പെയിന്റിങ് വേണമായിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ, അവക്ക് ആ അലമ്പിൽ അതൊന്നും നേരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറിന്റെ ഒരു പെയിന്റിങ് അവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് സാറ് ഭയങ്കര ഇന്റർനാഷണലാ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു വന്നതല്ലേ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് എങ്കിലും വാങ്ങാന്ന് വെച്ചു. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എടോ മതി മതി.
കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിനി നിൽക്കാൻ വയ്യ. ഫൈനൽ ടച്ചുള്ളൂ. വാ. അയ്യേ, ഇതെന്താ കണ്ണുനീരൊക്കെ? താൻ കരഞ്ഞോണ്ട്. ഞാനോ? ഞാൻ എപ്പോഴാ കരഞ്ഞ? ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടല്ലേ ഇരുന്നെ. താൻ കരയുന്നത് ഞാൻ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ശരിയായിരുന്നില്ലേ അത്? താനിത് എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ? എടോ, ഇത് ചുമ്മാ മുന്നിൽ കാണുന്നതിലും പകർത്തി വെച്ചിട്ട് കുറെ കളവ് വാരി തേക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. മുന്നിൽ കാണുന്നത് എന്താണോ അതിന്റെ പിറകിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. താനോടെ ചുമ്മാ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആലോചിച്ച് താൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോയി. പക്ഷെ ആ ആലോചനയും തന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. താൻ ആലോചിക്കും തോറും തന്റെ മുഖത്ത് ചിരി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ കവളിന് വെളുത്ത നിറം മാറി ബ്രൗണായി, പിന്നെ അത് ബേബി പിങ്കായി, പിന്നെയും മാറിയത് റെഡായി. തന്റെ കണ്ണുകളും ഒട്ടും ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു. വളരെ സ്പീഡിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും തന്റെ കണ്ണുകൾ എന്തോ പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്റെ 2 കണ്ണും നന്നായിട്ട് നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ താൻ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആ കണ്ണുനീര് താഴെ വീഴാതെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ഞാനത് താഴെ വീഴ്ത്തി, അത്രേ ഉള്ളൂ. എടോ, ഞാൻ ഒരു ദിവസം നീ അയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് അയാളെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി ആളുടെ പടം വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ മറ്റൊരു മുഖം നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഫോർ ദി ആക്ടർ ഹിയേഴ്സ് അയാൾ നിന്നെയും പറ്റിക്കും. നീ പറഞ്ഞ ശരി. നേരത്തെ നീ അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൊത്തം അയാളെ പറ്റിയാ. അമ്മയുടെ ബ്രദറും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും മെന്ററും ഒക്കെ ആയ ഒരാളെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പില്ലർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു അയാൾ. പെങ്ങൾക്കും കൊച്ചിനും വേണ്ടി ജീവിതമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച ഒരാൾ. എങ്ങാനും ഞാൻ ഈ ആലോചിച്ചു കൂട്ടിയതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയതായിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് അതുവരെ എന്നോട് ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് പറയായിരുന്നു അയാൾ. ഒന്നും അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയരുതെന്ന് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ലൂക്ക ഒരേ സമയം കൺഫ്യൂസിങ്ങും ഡിസ്റ്റർബിങ്ങും ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. അന്ന് ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും അയാൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ എൻ്റെ മുന്നിൽ അന്ന് അങ്ങനെ കിടന്ന് കരഞ്ഞൊരാളും അയാളുടെ ഫേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെയും പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അന്ന് അങ്കിളിന് കൊടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. അങ്കിൾ എന്നും അമ്മയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ, ഹർ ഓൺലി പില്ലർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്. 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നുമേ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത പോലെ അയാൾ അഭിനയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് പറ്റില്ല. Because I hate him. Because I hate him so bloody much. உசுரை கொடுத்து இப்போ பேசி நினைச்ச மாதிரி അറിയാവോ, ഇന്നലെ കണ്ട് നിന്നോട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ആരുടെ പറയാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് താൻ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി. എടോ, താൻ ചോദിച്ചതിനും പറഞ്ഞതിനൊക്കെ എന്തും മറുപടി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ആകെ നേരെ ചൊവ്വ അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷ ഇതാ. താൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു. അയാൾ തന്നെ പേടിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ നിമിഷം അയാൾക്ക് തന്നോട് തോന്നിയ ഭയം, അതല്ലേടോ തന്റെ ലിബറേഷൻ. എടോ, താനിനി ഒരുപാട് ശ്വാസം മുട്ടി അയാളോടെ നിൽക്കണ്ട. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഒരു ബാഗ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത കുറെ മുറികളുണ്ട്. ആലോചിക്കാം. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യാം. I don't mind. ആലോചിക്കുന്നില്ല. നീ അന്നൊരു മുറി ഓഫർ ചെയ്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറണം എന്നൊന്നും ഞാൻ ഓർത്തതല്ല. പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടു. പിന്നെ നിന്നെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹരാസ്മെന്റ്, അതാ കെട്ടിപ്പൂട്ടിങ് പോകുന്നത്. എന്റെ മാറ്റിയേട്ടാ, ഞാൻ ഒരു 100 തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ എടുത്തു വെക്കൽ അടിക്കപ്പറക്കലൊന്നും വേണ്ടാന്ന്. അതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരുന്നെന്താ കുഴപ്പം? ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്ന് ചേച്ചിക്കൊന്നും പറഞ്ഞോളൂ. എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം? അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൃത്തിയും എടുപ്പൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മുറി മൊത്തം നീയാണല്ലോ. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആർ ഫ്രെയിംഡ് മെമ്മറി, അമ്മയുടെ ഫിലോസഫി. പിന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന സുന്ദരന്മാരായ മോഡൽസ് ഞാനും അപ്പ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ എടുത്തേക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ.
അന്നും നല്ല അലമ്പായിരുന്നല്ലേ? പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്? അന്നും ഇന്നും എന്നും നല്ല കട്ട കൂറയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് മാത്രം ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിട്ടും നിന്റെ കണ്ണുടക്കിയത് ഈ ഫോട്ടോയിലാണല്ലേ. നിന്റെ ചാട്ടം കൊണ്ടാണ് നീ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യടാ, ആ മുറിയിൽ ഒരൊറ്റ സാധനം പോലും നിരജോ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. എല്ലാം വാരി വലിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ മലങ്കോലുമായിട്ട്. നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ കിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടാ മുറി. ആ കൂമ്പാരത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എടോ നിനക്കല്ലേ, എനിക്ക് ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റം. യുനോ, ഈ അലങ്കോലത്തിനൊക്കെ ഒരു അലങ്കാരമുണ്ട്, എന്റേതായ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ. ആകെ മൊത്തം അൽക്കുൽത്താരി എടുക്കുകയല്ലേ, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നൈസായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പേന എവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞങ്ങളാരും പേന ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ പെൻസിലിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. അതാവുമ്പോ തെറ്റിയാൻ മാച്ചിട്ട് വീണ്ടും എഴുതാലോ. അതേ പേന വന്നല്ലോ. ദേശാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? അത് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റൂട്ട് മാറ്റി പിടിച്ചതാ. ആരുടെ ഇത്? പരിചയപ്പെടുത്താം, ഇത് നിഹാരിക. വെറും നിഹാരിക അല്ല, നിഹാരിക ബാനർജി. പിന്നെ ക്ലോസ് ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിഹാന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വന്നതാ. കുറച്ചാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും താമസം. അല്ല, എന്റെ പേനങ്ങ. അയ്യോ, പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ. ഇത് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ. ഞാൻ മാർട്ടിൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഓൾ നോളാണ്. ഈ വീട് മൊത്തം ഭരിക്കുന്ന പുള്ളിയാ. ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ? സലോമി ചേച്ചി. സലോമി ചേച്ചിയുടെ ഭാര്യയാണ് മാർട്ടിൻ. അതെ, അല്ല കുഞ്ഞെ, എന്റെ ഭർത്താവ്. അതെ, അതാണ്. പിന്നെ ഇത് മിസ്റ്റർ ശിവനാശൻ. ആർട്ടിസ്റ്റ്, ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ട്രാവലർ, എന്ത് സീനും പിടിക്കും. എന്റെ ഒരു ആശാനാണെന്നോ ചേട്ടനാണെന്നോ സുഹൃത്താണെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. പിന്നെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പരിപാടി. യവനോട് എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഇത് നോ ചായസോണാ. ഈ കൂട്ടുകാരന് കാപ്പി മാത്രമേ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. കപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ചായപ്പൊടി പോലെ ഇവനെടുത്ത് പള്ളേ കളഞ്ഞു. നിന്റെ ചായ ബോറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കാപ്പി ഇടാം. പുറത്ത് വന്നാ മതി കേട്ടാ. നമ്മളെ പുറത്ത് കാറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ചാർലി വീടെന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരാളാ. കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മോളറിയേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 2 മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വല്ലാതെ പകച്ചുപോയൊരു മനസ്സാവൻ്റെ. അവന് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചു. അത് കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിലായപ്പോൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി. വലുതാകുമ്പോൾ ആ പേടി മാറുമെന്നൊക്കെ ഓർത്തെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫോബിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പെൻസിലെടുത്ത് ചെവി തോണ്ടുന്നു, പുസ്തകം മുഴുവൻ തുപ്പല് കഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. സോ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ്. കഴിവ് കൂടുതലൊക്കെ നല്ലതാ, പക്ഷെ അഹങ്കാരം അവർ നിലത്ത് ചവിട്ടി നിൽക്കണം. എത്ര നേരം ഇന്നങ്ങനെ അവനെന്തേ കുഞ്ഞുമോൻ ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് പോയി വെള്ളം എടുക്കാൻ വരും. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതെന്റെ അങ്കാരൊന്നുമല്ല, വെറുതെ അവൻ വന്നേക്കനാണ് മനുഷ്യനെ പറ്റി. ഇത് പുള്ളി തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞമ്മനെ വിട്ടുപോയിട്ട് ഒരു 10-20 കൊല്ലമില്ലേ? അതിന്റെ ഒരു വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇനിയൊന്ന് നോക്കിയേ ഇല്ലേ? ഇത്തിരി വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. ആ, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെറുപ്പമാക്കി തരാം. മോനോട് ഇരിക്കുക, ഞാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാ ചോദിച്ച ഒരു അറപ്പില്ലേ? എന്തൊരു പടം വരയ്ക്കുന്നതിനാ? അതിനല്ല, ഈ പെൻസിലെടുത്ത് ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ കാക്കാൻ. പെൻസിലല്ലേ ചെവിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ആ ബഡ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. മറ്റേ ഇയർ ഡ്രമ്മൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോ. ഈ പെൻസിൽ വെച്ചല്ലേ നീ സ്കെച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത്? അതിനൊരു ഡിഗ്നിറ്റി ഇല്ലേ, ഒരു ഡിവൈനിറ്റി ഇല്ലേ? യു ഗോട്ട് ടു റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ്, നോ? അതിനിപ്പോ എന്താ, ഇതൊരു യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പോലെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ച് ചെത്തിക്കളയും. പിന്നെ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ എറിഞ്ഞളയും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നത്തിങ് മോർ, നത്തിങ് ലെസ്. തർക്കിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല, പക്ഷെ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. എടോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ട് വർക്കിനെ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പേന, പെൻസിൽ, ക്യാൻവാസ് ഇതിനെയൊക്കെ തൊട്ടുമുത്രം തലയിൽ വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, താൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കണ്ടന്റിനാണ് വില, അല്ലാതെ പുസ്തകം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് വർത്ത് നത്തിങ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട്. ഓരോ ബുക്കിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദൈവികത. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പേജ് മറക്കുന്നത്, എന്റെ അപ്പ എങ്ങനെയാണ് പേജ് മറച്ചോണ്ടിരുന്നത്, എന്റെ അപ്പയുടെ അപ്പ എങ്ങനെയാണ് മറച്ചോണ്ടിരുന്നത്, എന്റെ അപ്പയുടെ അപ്പ എങ്ങനെയാണ് മറച്ചോണ്ടിരുന്നത്. നാളെ എനിക്ക് പിള്ളേരുണ്ടായാലും ആ ഒരു അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് കുപ്പിലോട്ട് പേജ് മറക്കുന്നത്. ആണല്ലോ, വെറുതെ അല്ല, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എവല്യൂഷൻ കേട്ടോ, അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില്. ഫാത്തിമ, നീ ആളാകെ മാറിപ്പോയി. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയല്ലേ പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്? നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ പേപ്പേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതും. പക്ഷേ
അന്ന് മുതൽ നീ വേറെ ആരോ ആണ്. ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ഫാത്തിമ? നിന്നെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. പിരിയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. എന്റെ നല്ലതിനോ? ഞാൻ ആ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തത് അക്ബറിനെ ഓർത്തിട്ട്, അക്ബറിനെ കരുതി മാത്രം. പറഞ്ഞത് ശരിയാ, അക്ബർ എന്നോടൊന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. നിക്കാ ഒരു പരീക്ഷണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനിറങ്ങി തിരിച്ചത്. நீ என்னடா என்ன நினைக்குது? நான் தான் அவனுக்கு பாவம் பார்த்து கொடுத்தது. പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മദറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് റിസർച്ചിനിടയിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയത്. വന്നു കഴിഞ്ഞ് വല്ലാതെ ഡൗൺ ആയിരുന്നു. 1-2 വട്ടം പുറത്തു പോയതല്ലാതെ ആള് മുറി വിട്ടെവിടെയും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ അങ്കിളിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടിയുണ്ട്. നിഹാരിയുടെ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അയാൾ സംഭവം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയതാണ്. കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നിഹാരിക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതായി അയാൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അധികം താല്പര്യം കാണിക്കാത്തതുണ്ട്. ആ ആംഗിളിലൊന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ. ശരി, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതും ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിസന്റെ സാധ്യതയല്ലേ? അതുപോലെ നീ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ? നിഹാരിക മരിക്കുന്ന ദിവസം JP ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഈവിൾ ഇന്റൻഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫേമൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടേത്. ഫെയർ ഡീൽസ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം സോഷ്യൽ കോഴ്സുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. We've been featured in media many times. മിസ് സായ്പ്രിയ ഇന്ന് പോയാൽ ഇനി എന്നാണ് തിരിച്ച്? മാം, ഇത് ജയപ്രകാശ് അല്ലേ? അതെ. ജയപ്രകാശിനെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം? JP is a good friend of mine and a well-wisher of Seaside. JP ഒരുപാട് കാലം ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു when his sister was getting settled down. ഇതിലുണ്ടല്ലോ സാറേ ഒരു JP കണക്ഷൻ. ഈ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊന്നും ഉള്ളതാണ്. வேற யாருக்கும் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு போல, அதனால மொட்டை பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. எதுக்கு தலை நைட்டில் வந்துருக்காங்க? அந்த டைரி படிக்கிறதுக்கு 2 வாட்டி அது புரிஞ்சு பார்த்துட்டேன். செட்டில் ஆகிடும். മാറ് ഇല്ല കൈമുറി ഞാൻ എടുക്കാം. എനിക്കെന്തോ റോഹന് അത്രയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ തോന്നുന്നു. ആളൊരു കിളി പോയ ആയിട്ടുവാണെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അവൻ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നുമല്ല. அவன் தானே ஏதோ பண்ணுறான்னு பையன் பர்த்டே செலிப்ரேட் ஆச்சு. ஏதோ நடந்துக்குதுடா, அதனால தான் போயிட்டு இவர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறாரு போல. அந்த இதுல வால்ல பெயிண்ட் இன்டர்வியூல அப்ப காட்டுனாங்க. அது முன்னாடி பெயிண்ட் பண்ணிட்டாங்களா? அது காட்டியிருந்தாங்க. ஆனா இன்னும் அது பண்ணல போல. ഓ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നോന്ന് പറഞ്ഞ അവരെല്ലാം കൊടുത്തതാ. പക്ഷെ കീ കിട്ടുന്നവരെ വല്ലപ്പോഴും വന്നോണ്ടിരുന്ന കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അതെ നീ ഒന്നെ റൂമിലേക്ക് വന്നേ, ഒരു പണിയുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ വിളി എപ്പോ വരും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നുമല്ല, വേറെന്ത് പണി? ഈ ഡയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽസ് ആണ്, അതിൽ തലയിടാൻ വരത്തില്ല. ശരി, വായിക്കുന്നില്ല പോരെ. സി, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊടുത്തിട്ട സാധനമല്ല. ഞാൻ ഒരു ഡയറി നിനക്ക് തരും, അത് വായിക്കാനുള്ളൊരു പാകതയും പക്വതയൊക്കെ നിനക്കായിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നീ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണോ? എന്ത്? എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്ക് ആയിന്ന് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കിടക്കാൻ പോവാ. എനിക്ക് എന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ. ആണോ? വാ 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 വാ. നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? ഇല്ല, ഉറക്കം പോയി. പോയൊരു 1 തൊട്ട് 100 എണ്ണിയാ മതി. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല കുഞ്ഞ്, പെട്ടെന്ന് ബോധം പോയി. ഞാനിപ്പോ വെള്ളം മുഖത്തൊക്കെ തളിച്ചാ എഴുന്നേപ്പിച്ചത്. എന്ത് പറ്റി? ഞങ്ങള് കയറി വരുമ്പോ കുഞ്ഞ് സൈക്കിൾ എടുത്തോണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. എന്താ പറ്റിയ? ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയി കാണും. ഞാൻ ചെടി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകപ്പാട് വെപ്രാളപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. സൈക്കിൾ ഇവിടെ വെച്ചു, ബോധം കെട്ടു പോയി. ഗ്രൗണ്ടിനടുത്തുള്ള മരത്തില് ഒരാള് തൂങ്ങി നിൽക്കാ. നാക്കൊക്കെ പുറത്തു വന്ന് ചുറ്റും കുറെ ആൾക്കാരും. காலங்காலத்தில் ஏன் சொல்லி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்?
കുഞ്ഞു ഇറങ്ങിയ മോളെ. നെക്രോഫോബിയ എന്നത് മരണത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടുള്ള, അതായത് ഫ്യൂണറൽസ്, കല്ലറകൾ, കോഫിൻസ്, ശവശരീരങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു അകാരണമായ ഭയം. സാധാരണ നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന പേടിയുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഫോബിയ. ലൂക്കയ്ക്കുണ്ടായതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആവാം, ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നാം, പാനിക് അറ്റാക്സ് വരാം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കലാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്കലായ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഒന്ന്. അവനെ അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരയും കുറിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത്. കലയിലുള്ള അവൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഇൻട്രസ്റ്റ് സത്യത്തിൽ അവനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടിയാണ്. കലകളാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല തെറാപ്പി. ദാറ്റ്സ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൻ. ലൂക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതാ ചെയ്തത്. ഒന്ന് റിക്കവറായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാ അമ്മയുടെ മരണം. അയാളിപ്പോ ആക്ച്വലി നെക്രോഫോബിക് മാത്രമല്ല, തനാറ്റോഫോബിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഡെത്ത് ആങ്സൈറ്റി, മരണഭയം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. പറഞ്ഞിട്ട് പോടും. എന്താണ് ഇതുപോലെ കല്യാണ പാർട്ടിയാ? എന്ത് പാർട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ എപ്പോ വന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാവും. ഫ്രീ ഫുഡും കിട്ടും, കള്ളം കിട്ടും. കഴിക്കുക, ചിരിച്ചു കാണിക്കുക, പോവുക. അതൊരു ബോറടിപാടല്ലേ. ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് 2 പേർക്കുള്ള ഫുഡ്. എടോ, അങ്കിൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? അടിച്ചിടുവാണോ പോയിട്ട്? போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல சண்டை வந்தது சொல்லுங்க. എടോ, അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. നേഹ, എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. താണി ഞങ്ങളെ തൊട്ടു പോരുത്. നീ ആരാ? ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യം താനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത്. മാമനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഇവള് തന്റെ പഴയ പെങ്കൊച്ചല്ല, തൊടാനും തലോടാനും. അറിയട്ടെ, എല്ലാരും അറിയട്ടെ, ഇയാളെ തനിക്കോളും. ഇവള് മാത്രമുള്ളായിരുന്നു, വേറെ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് മാമൻ കളിക്കാൻ. വീട്ടില് കുട്ടികളുടെ ഇയാളുടെ മുഖം ശരിക്കും നോക്കി വെച്ചോ. വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളതായിട്ടോ. நம்ம பார்த்து மகாபலி அது லாஸ்ட் வந்து நார்மல் தான். இது டைப்பா இருக்கு. ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ അയാളോട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, സാധാരണ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അയാളോട് അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറണമെന്ന് ഈ വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. നീ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അയക്കട്ടെ 2 പൊട്ടിച്ചേനെ. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളവിടെ ചെന്ന സമയം മുതൽ അയാള് നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന രീതി നീ കണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അയാളെന്നല്ല, ലോകത്ത് മറ്റൊരാളും നിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കറിയാം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല. നിന്റെ റിസർച്ച് തേങ്ങ കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടെ പെട്ടിങ്ങിടക്കൊക്കെ എടുത്ത് പോവും. அதுதான் அது க்ளோஸ்ல வச்சிருக்காங்களா? ஃப்ரேம் பாருங்க ஜி. ஓனா ஜி ஸ்லாக்டா டோர். எல்லாம் வாழ போற மாதிரி பேசுவா மேடம். എടോ, തന്നോടൊരു കാര്യം പറയാണ്ട്. ഭയങ്കര ബോറാണെന്നറിയാം ഇങ്ങനെ ബാത്റൂമിന്റെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അത് സേഫാ. ഈ ചളിപ്പൊഴിവാക്കാലോ. ചിലപ്പോ ഞാനായിരിക്കും ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബാത്റൂമിന്റെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാള്.
പക്ഷെ ഇന്നലെ കള്ളിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ வேலைக்காரி இருக்காங்க അതാണ് നിனைச்சுக்கிறேன் ഉള്ള താൻ വേണം, താൻ്റെ കൂടെ വേണം, റൂം അല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നല്. നമുക്കിവിടെ പെയിന്റിങ്ങും ഇருக்கு ப்ரோ நினைக்கிறேன் കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് നൈസായിട്ടൊക്കെ കൂടാം, കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് பாத்ரூம் கழுவி நிற்கிறாங்க போல. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഐ ലവ് യു. താൻ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി വാ, ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സലോമി ചേച്ചിയുടെ പ്രായത്തോർത്തെങ്കിലും നീ വെറുതെ വിടുന്നു വിചാരിച്ചു അറിയുന്നുണ്ടോ? കുറല് കിട്ടാ അയ്യേ, ആരുടെടുത്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടം തോന്നി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ? അതൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് സംഭവിക്കണം. പിന്നെ നിന്റെ ഒരു ഇളക്കമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഊഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സി, എൻ്റെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങാനും നീ പെട്ടെന്ന് പോലും ചാടിക്കയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്താ ഒരു യെസ് പറയാൻ ഞാൻ റെഡിയായിരുന്നു. ആണോ? ആ ശരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താ, എവിടെ പോവാ? അതേ പൂരത്തിന് ഇതെന്താ? അമ്മയുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരർത്ഥം. എടാ, നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത്? ആ മാർട്ടി സലോമി വരാത്ത എന്താന്ന് നിനക്കറിയോ? അറിയടാ, കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ച എന്താന്ന് നിനക്കറിയോ? ആ എടാ, നിന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയണോ? ഇങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ടാ. കോർട്ട് ഓർഡർ പ്രകാരം നാളെ കോളനി ഒഴിപ്പിക്കും. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായതാണ്. അപ്പോഴാ കുഞ്ഞമ്മ എടുത്ത് കിണറ്റി ചാടിയത്. കിണറ്റിലാ? സത്തം കേട്ടിച്ച് കിണറ്റുകിടെ പോയി പാത്താ കിണറ്റുക്കുള്ള വിഴുന്നിരുന്നായ. അങ്ങനെയാണ് നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിന്നെ കുറച്ച് അധികം മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാ ലൂക്ക. നിനക്ക് ഇനിയും നിന്നെ മറന്നിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അത് എനിക്ക് നിന്നോട് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കാരണമൊന്നുമല്ല. നിനക്ക് വേണ്ടിയാ, നീ സഫർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആർട്ടിനെ ഈ പവറൊക്കെ ഉള്ളു ലൂക്ക, അത് നിനക്കില്ല. നീ അത് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ. യു ആർ നോട്ട് എ ഗോഡ്ഡാം സൂപ്പർ ഹീറോ. I know. இப்போதான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சாங்ல வந்ததுல இது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துச்சுல ஒரு சீன். ஸோ இதுதான் ஏதோ நந்துக்குது போல. மாமன் தான் ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறான். அடி அடி அடி. Back of Sri Soy. എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പോച്ചുറാ. എന്താ പറയുന്നേ? നീ വണ്ടി നോക്കി ലൂക്ക, കണ്ണു നോക്ക് ലൂക്ക. എടോ ലൂക്ക, அட்டாக்கா? அந்த 3 படம் பார்த்துருக்கியா? ஒரு ரத்தத்தோட வந்து கதவு തുറப்பாரு, അത് മൂന്നിട്ട് இருக்கும். അവർക്ക് എപ്പോൾ ഏന്തിരുമാ அந்த மாதிரி தான். ആള് കോൺഷ്യസ് ആണ്, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. മൈനർ ഇഞ്ചറീസേ ഉള്ളൂ. അകത്തെ കിടപ്പ് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പും ഈ കീക്കി ശബ്ദവും എന്റെ തലയൊക്കെ പെരുത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അധികം നേരം ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. നീ സെറ്റിലായി ഒട്ടനെ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ചെല്ലാന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലെന്ന് വംശന. നമുക്ക് ആരോടും പറയാതെ മുങ്ങിയാലോ? എന്തിനു? ഉച്ചവരെയുള്ള കാര്യമല്ലേ. தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு போல. என்னது? ஹெட்டில் ஆல்ரெடி ஒரு கேன்சர் மாதிரி இருந்தது. ஸ்கேன் எடுத்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஆல்ரெடி சிம்பாலிக்கா சொன்னார். பட் தலைவலி திடீர்னு எப்படி காணுது? அதுதான் இல்லைடா, சம்டைம்ஸ் கேன்சர் ஸ்டேஜ் 2க்கு போனதுக்கப்புறம் தான்டா விசிபிலிட்டி ஆகும் அந்த பெயின்ஸ் எல்லாமே. யாரா அது? அவங்க அப்பாவா? Do you find any symptoms of migraine അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലോസ് ഏതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഫോബിക് ആവുന്ന സമയത്ത്
ചെറുതായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് വരാറുണ്ട്. ബട്ട് അതെന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഡോക്ടർ സുദർശൻ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ഓൺകോളജിസ്റ്റാണ്. പേഷ്യൻ്റെ പേര് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. ലൂക്കയുടെ അമ്മയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതും സാർ തന്നെയാണ്. വി ഫൗണ്ട് സംതിങ് ഇൻ ദ സ്കാൻ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ സുദർശനെ കാണിച്ചത്. എന്താ ഡോക്ടർ? അടുത്ത മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് നേരം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മഴ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ആ മഴത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്? 10 ദിവസമായി ലീക്ക. പലതവണ ഞാനൊന്ന് വരാനറിയില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടുതൽ വാറിനടക്കാം. സാറേ പൂച്ചേ സാറേ 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 ആ പൂച്ച அந்த பொண்ணு பேர் என்னது? ஜேல ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த பொண்ணு. ஜானட் காலிதோ. இந்த കേസിൽ പലപ്പോൾ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോബിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗം കരുതി ഇഗ്നോർ ചെയ്തതാവാം. ഐ മീൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ യെസ്റ്റർഡേ. ഇത് ഇവളവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കുറച്ച് അൺഫാൻ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ബീറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷസ്. കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യാനാണ്, നോട്ട് ടു സജസ്റ്റ് ഫോർ എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ആം ഐ റൈറ്റ് ഡോക്ടർ? യെസ് സർ. ഇത് അയാളോട് പറയാൻ വേണ്ട, അത് പറയണ്ട. അതെ, ഇങ്ങനൊരു മെന്റൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ശരിയാ. இப்போதான் அந்த சாங் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாடா, கட்சியில் வரவே இல்லை அந்த சாங். வேற ஏதோ இப்போதான் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வேற எதுலேயே படத்தில் கேட்டிருக்கோம். ரிசல்ட்டா? அதான் ரிசல்ட் இவங்கிட்ட வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. கொண்டே மறந்துட்டீங்களா? டே நர்ஸ் நர்ஸ் அத ஜானட் தான். Because of which I'm leaving. പിന്നെ ഈ നിഹാരികയുടേത് ആത്മഹത്യ തന്നെ ആണ് എന്നുള്ള അസംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു സെയിം പോയിസന്റെ പ്രസൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 2 മരണങ്ങളും ഒരാൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ തോന്നില്ല. 2 ഇടത്തേക്കും എത്താൻ കഴിയുന്ന, 2 സ്ഥലത്തേക്കും ആക്സസ് ഉള്ള, 2 പേരെയും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആരോരാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാ. അതും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്ത സ്കൗണ്ടറിന്റെ കാര്യത്തിന്. അലോഷി, ഇനി മേലാൽ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ മോള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാടകം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, താനാ കൊച്ചിനോട് ചെറുപ്പത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ വൃത്തിയോടൊക്കെ അവള് കൃത്യമായിട്ട് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? നാണുണ്ടോടോ തനിക്കൊക്കെ? അലോഷി മതി മറി. ജെപി, താൻ ഒന്നോർത്തോ, താൻ എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. തന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്നും തനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ഇതിലതൊന്നും മതിയാവാതെ വരും. ബിലീവ് മീ, ഞാൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ ജെ പി. തനിക്ക് ഇതിനും വേണേ കള്ളം തന്നെ പറയാം. നിഹാരിക മരിച്ചതിന് ശേഷം താൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൂക്കയെ കണ്ടിരുന്നോ? ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായി ചോദിച്ചാൽ, ലൂക്ക മരിച്ച ദിവസം രാത്രി താൻ അയാളെ കണ്ടിരുന്നോ? ഇല്ല, ഞാൻ അവനെ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അന്നത്തെ റിസപ്ഷനിൽ. പോലീസ് സമയം അതിന് സമയമായിട്ടില്ല പറയാം.
താഴെ ദിവസം മുഴുവനും അടച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അതാ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കാന്ന് ഓർത്ത്. ഞാൻ ചായ എടുക്കാൻ പറയട്ടെ? വേണ്ട, താനിരിക്കെ. ഒരു ഉത്തരത്തിന്റെ പറയുകയാണ് ഫാത്തിമ. നീ വായിച്ചു കാണും ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മരണത്തെ പറ്റി. ആ, ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി ലൂക്കയുടെ കൂടെ നിഹാരിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ലൂക്ക മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആ കുട്ടി ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ലൂക്കയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ കണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ആരെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് തക്കതായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നിനും സോളിഡായ തെളിവുകളില്ല. ഇനി ഇവരൊന്നും അല്ലാത്ത മറ്റാളുകളും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു വിവരമില്ല. വേദനകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ലൂക്ക മരിക്കണമെന്നുള്ളത് നിഹാരികയുടെ മാത്രം ആവശ്യമാണ്. അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഒരിക്കലും സഫർ ചെയ്തെന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവൾ മാത്രമായിരിക്കും. ஊரெல்லாம் தேடினேன். ஒய்ஃப் சொல்றா അയാൾക്ക് ആക്ച്വലി നെക്രോഫോബിക് മാത്രമല്ല, ലനാറ്റോഫോബിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഡെത്ത് ആൻഡ് സൈറ്റ്, മരണഭയം എന്നൊക്കെ പറയില്ല. വിഷമൊഴിച്ചെന്നാണ് ആള് മത്സരിക്കുന്നത്. അത് വായിലൂടെ തന്നെ. ഈ പുസ്തകത്തിൽ എത്രാണ്ട് പേജിലാണ് എഴുതുകയെന്ന് പറയുന്നത്. തുപ്പിലേക്കുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം. புக் பேஜ் லெட்டர்ஸ்ல எதுனா எழுதிச்சல அதான் PhD வாங்க. இவரு வேற அது படிச்சு இவரு வேற பச்சிக்கிறாருடா. இவரு தொட்டு தொட்டு பண்ணாரா? இல்ல ஒவ்வொரு பேஜ் எல்லா பேஜ்லயும் வச்சிருக்கு போல அது. நான் வேற படிச்சிருக்கேனேடி. இவர் படிச்சுட்டு போய் அந்த பூனை ஏதோ பூனை நக்கியிருக்கு போல. அப்படியா? நைட்டு வந்து கையை நக்கியிருக்கோம் போல, மட்டையாயிட்டு இது பூனை. சாவதுக்கு முன்னாடி அந்த தைரியம் என்கிட்ட இல்லைன்ட்டு அவன் முன்னாடியே இறந்துட்டா போல. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆயிருக்கு போல. அவன் மேல இந்த இதுல இதை வேற அடிக்கடி எடுத்து படிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டைம் தான் அவ்வளோ பவர்ஃபுல். இது எஃபெக்ட் வர ஆரம்பிச்சிட்டு பயங்கரமான ஹைசன்பர்க் இருக்கு. இப்போ வந்து அவனுக்கு சூசைட் அவ பண்ணிட்டான்ற நியூஸ் வந்துச்சு இல்ல. 1 வீக் இதுக்கப்புறம் 1 வீக் கழிச்சு அவதான முன்னாடி 1 வீக் முன்னாடி இறந்துட்டு இருக்காங்க. அவ இறந்துட்டு இருக்கா. அது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது போல. தெரிஞ்சா இவன் ஆல்ரெடி இதாயிருப்பாங்க. ஆனா அப்படி தெரியாம வந்துருவான். அதான் வந்துருக்கு. அதான் யாருக்குமே தெரியலடா இந்த ஏரியால. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியல, யாருக்குமே தெரியல. அவளையா? அவங்களோட பூனை தான். ஆனா பூனை வேலையை பார்த்து டைரி யார்கிட்டே கிடைக்கூடாது. டைரி ஹெல்மெட் வாங்குவீங்க யாராவது? தமிழ் இல்ல. அதான் இர முடிஞ்சிட்டு கடைசியா ஏதோ ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் பண்ணிக்கிறாரு போல.
ரோஷன் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்துட்டுக்கிறாரா? யாரு? ரோஷன் இந்த கீ வச்சிருந்தார்ல ஒருத்தர். அதானே அது. அதான். அவள் சூசைட் பண்ணிக்கும்போது அவளுக்கு எவ்வளோ இதுவாக இருந்திருக்காங்க. ஓ இந்த பொசிஷன் தான் இந்த பொசிஷன் தானே வந்து பண்ணாரு. அப்படியே சேர்த்து காலை மேலே தூக்கி ஆக லூக்கா 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 இதில் வர அந்த ஸ்லோ பாசின் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஒன்றுத்துலேயே இந்த பயம் ஊத்துறாங்க பார்த்தியா. இல்லை இதுக்கப்புறம் காலையில் பண்ணக்கூடாது. கோலம் பார்த்ததுல நம்ம வந்து ஆஃபீஸ் பார்த்துக்கு பயம் வந்தது, எல்லாத்தையும் பயப்பட்டு டைரி படிக்கிறதுக்கு கூட எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை. ஸோ இனிமேல் நான் அது வர வச்சுக்கிறதுக்கும் அந்த இல்லை. போலீஸோட நிலைமையில இருந்து நம்மளும் அப்படி போச்சுருந்தா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கோம். நல்ல ஒரு கியூட்டான லவ் ஸ்டோரி தான். லவ் ஸ்டோரிலாம் நல்லா தான் இருந்தது. கடைசியில் எண்டிங் இப்படி ட்ராஜிக் கடைசியில் தான் ரிவீல் பண்ணாங்க. ஆனால் ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் ஸ்டார்டிங்லேயே 2 பேர் இறந்தா மாதிரி வச்சாங்க. கிரிப்பாக இருந்தது. அது என்னதான் நடந்துச்சுன்னு நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம். பட் ஆனால் உண்மையாக சொல்லணும்னா ஸ்டார்டிங் அந்த கிரிப்பு வந்து நடுவில் போயிடுச்சு டப்புன்னு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவீல் ஆன மாதிரி தான். 2 hours முடிச்சுட்டுருக்கலாம். 2 hours or 150 அதுலேயே முடிச்சிருக்கலாம். பட் ஆனால் படம் நல்ல படம் தான். பட் ஆனால் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தது. அந்த ட்ராப் இருந்துச்சு, ஸ்லோனஸ்னால அந்த ட்ராப் இருந்துச்சு. தவிர்த்து படம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல மூவி தான். ஏன்னா ஒரு இதுவும் காட்டியிருந்தாங்க, ஒரு லவ் ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு எப்படி எண்ட் ஆச்சு. சில பேருக்கு வந்து இது தப்பாக இருக்கும், என்னடா அந்த பொண்ணு அவனே சாவ வச்சிச்சேன்னு. பட் தட்ஸ் த எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் லவ்ன்ற போது அக்செப்டபிள். எந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் போகும், லைஃப் ஃபுல்லாக கஷ்டப்பட்டுருக்கான். ஸோ அட்லீஸ்ட் சாவதே சந்தோஷமாக சாவட்டும், எந்த வலியும் இல்லாமல் அவன் சாவட்டும் அப்படின்ற மாதிரி. அவனுக்கு முன்னாடி அவன் சூசைட் பண்ணி அவங்க அதான் அவன் செத்ததை வந்து நான் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்னும் டோயினுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ட்ரையல் அங்கே பார்த்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரையல் பார்த்துட்டு தான் வந்து லெட்ரு இது அம்ச பிறகு ஒரு நம்மளும் அப்படின்ற மாதிரி அது ஆயிருக்காம போல. பூனை சாகும் போது நான் அது செத்ததான் பார்த்தேன். நீ தான் சொன்னது அது வாந்தி திருக்குடா அப்படின்னு பத்தியா. இப்போ என்னவோ அது இது பண்ணிருக்கு. வந்து அதான் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் லவ் லீட்ஸ் டு டெத். அதான் இது லவ் சைட்லேருந்து இது வந்து லவ்வர்ஸ் பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கேன். லவ் பண்ணுற ஒரு பர்சன் பார்த்தாங்கன்னா ரொமான்டிக். இது நம்மள மாதிரி அடிபட்டு கொஞ்சம் அடிபட்ட கைக்கெல்லாம் பார்த்துச்சுன்னா நீங்கள் அங்கேயே இருங்க, நான் இங்கே இருந்து போட்டுருக்கேன். ஆமாண்டா. ஸோ வந்து அதான் 2 sides ஆஃப் அவுட்கம் தான். அது லவ்னு எடுக்கும்போது இது வந்து ஓவர் எக்ஸ்ட்ரீமு. பட் ஹியூமானிட்டின்னு எடுக்கும்போது அட்லீஸ்ட் அவங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளாவது வாழ்ந்துருக்கலாமே. ஒரு 2 months ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க, நல்லா காட்டிட்டு இருந்தாங்க. சரியா அவங்கள டக்குன்னு அப்படியே எல்லாமே மாறிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்தில். ஜஸ்ட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் யார் அந்த ரிப்போர்ட்டை குத்தான்னு தெரியல, டொவினோகிட்ட. ஆமாம் நர்ஸுங்க அவங்க 2 பெரிய பெரிய டாக்டர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணதை சீக்கிரட்டாக வந்து இல்லைம்மா இந்த மாதிரி அவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டாக்டர் சொல்கிறாதீங்க அவர்கிட்ட, இது நாங்களும் அதான் யோசிச்சு வச்சுருக்கோம், சொன்னீங்கன்னா அவர் இன்னும் டிப்ரெஷன் போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா ஃபைலு அண்ணனுக்கு ஒரு உத்தாப்பம் அதான் முடிச்சு விட்டாங்க. ஸோ டொவினோவும் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக இல்லை. அதனால தான் அவர் புஷ் பண்ணிட்டாரு போல. நீ இப்போ அவரு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்படிதான் நான் சாவ போறேன், ஏன் சாவ நீ பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சிட்டு இருக்கிறாரு.
அந்த பொண்ணோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான், நான் உனக்கு முன்னாடி நான் செத்துறேன், என்னோட சாவை நீ பார்க்காத அப்படின்ற மாதிரி. அந்த லைன் நல்லா இருந்துச்சு. அடுத்து மான்சூனுக்கு 2 பேரும் ஒன்றா நினையலாம் ஆனால் நீ மட்டும் என்னை மட்டும் தள்ளி விட்டுட்டியே அப்படின்ற நல்லா இருந்துச்சு அந்த லைன்ஸ். அஹானா கிருஷ்ணா நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களும் சரி, அப்புறம் அந்த சரி, இவங்க வேலை செய்கிறவங்க இருந்தாங்களே 2 பேரும், அவங்களும் சரி. இவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் போலீஸ் அவங்க ஒய்ஃபும் நல்லா இந்த கேஸை கிராக் பண்ணதே அவங்க அவ்வளோ நேரம் அவங்க பண்ணிட்டு வராங்க. யாரையோ போய் அந்த அங்கிள் கேரக்டர் ஸ்டார்டிங்ல சரியான ஆக வச்சாங்க. ஆனா அந்த போலீஸ்கார் பண்ணது கரெக்டா இருந்துச்சு. நீ அவர் எதுவுமே சொல்ல, டேய் நீ தெரியும்டா நீ தான் கொண்டு இருப்ப அப்படின்லாம் அவர் எதுவும் கேட்கல. ஃபர்ஸ்ட் இன்னொரு வாட்டி அந்த பொண்ணை என்னோட பொண்ணு என் குழந்தைன்னு சொன்ன அதுக்கு தான் தவிர்த்து இவங்க 2 பேரும் கொலை பண்ண அதுக்கெல்லாம் சஸ்பெக்ட். அவர் அந்த எங்க வீட்டு குழந்தைய வந்து அவன் அப்படி பண்ணிட்டான் வச்சாரு ஒன்று பொழுக்கு பிழுக்குன்னு. யாருக்கிட்ட நடி அந்த இது ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியில மீட் பண்ணால அந்த ஒரு அந்த அடிச்சாரு அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கும் பொண்ணு இல்ல, அதனால தான் அவர் இன்னும் கோவப்பட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் ஒரு பொண்ணு இருக்குடா, எப்படா நீ இப்படி அப்படின்றது இதுதான். அது நல்லா இருந்தது, சூப்பரா. ஓவரால் பார்த்தா படம் வந்து நல்ல ஒரு அதான் நல்ல ஒரு லவ் ட்ராமா, நல்ல லவ் ட்ராமா. ஆனா என்ன நடுவுல ட்ராமா குடுறாங்க. நம்ம இத விட இந்த ட்ராமான்ற வார்த்தைனாலே பார்க்க கூடாது, ட்ராமா ஆயிடுது நம்மளுக்கு. கடைசில அது ரிவீலிங் சீன் தான் அந்த டொவினோ ஸ்லோ பாய்ஸ் ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு கில்லிங் எண்டிங் தான், பட் சாட்டிஸ்ஃபைட் எண்டிங். வேற வழி இல்ல இது அவங்களுக்கு அது எப்படி இருந்திருக்கும் பாரு, அது பண்றதுக்கும் அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தோணுச்சு, when you feel Jesse is toxic, see this அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. பட் இருந்தாலும் லவ் ஹஸ் நோ பவுண்ட்ரிஸ்ல ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறேன். மாப்பிள்ளை இவன் தான் எங்கே சம்மடி அது போட்டு வச்சு விடு வந்து எண்டிங் நோட்னா லவ் ஹெச் அவ்வளோதான். பாருங்க, நீங்களும் பாருங்க, நல்ல ஒரு மூவி. இந்த மாதிரி மூவிலாம் ரொம்ப ரீச் ஆகிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ட்ராமா போவோம். அதில் இந்த எரி வெற்றி பரத் 2 டைரி வாங்கி படிங்க.